اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہے۔ آج جو ہمارے ساتھ ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ ہے ورب۔ تو ورب کو ہم کچھ اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ ڈسکرائب دی ایکشن پرفارم بائی اے سبجیکٹ۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ وہ ایکشن ڈسکرائب کرتا ہے جو سبجیکٹ پرفارم کرتا ہے۔ یہی سبجیکٹ ہمارے ساتھ جو ایکشن ڈسکرائب کر لے اس کو جو ہے وہ ہم کیا کہتے ہیں؟ ورب کہتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو سمپلی کہہ دوں کہ علی نے کھیلا ہے، تو یہاں پر جو کھیلنا ہے نا یہ ہمارے ساتھ ورب ہے۔ یا میں نے کھانا کھایا ہے، تو یہاں پر جو کھایا ہے وہ ہمارے ساتھ ورب ہے۔ ورب کے ہمارے ساتھ دو ٹائپس ہے، ایک ہے ٹرانزٹیو ورب اور دوسرا ہے انٹرانزٹیو ورب۔ جو ٹرانزٹیو ورب ہے اس کے لیے جو ہے وہ ایکشن یا جو ٹرانزٹیو ورب ہے اس کے لیے آبجیکٹ ریکوائرڈ ہے۔ جو انٹرانزٹیو ورب ہے اس کے لیے آبجیکٹ ریکوائرڈ نہیں ہے۔ ہم پہلے ٹرانزٹیو ورب کو ایکسپلین کرتے ہیں، اس کے بعد ہم انٹرانزٹیو ورب کو ایکسپلین کر دیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ ٹرانزٹیو ورب کے لیے آبجیکٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے، تو مطلب کس طرح؟ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں۔ جیسے ہمارے ساتھ ہی لو یا ہی ہیٹ یا علی لو یا علی ہیٹ، تو یہاں پر آپ دیکھ لیں علی ہیٹ۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ علی کس چیز سے نفرت کرتا ہے، یا ہم لکھ دیں کہ علی لو، تو پتہ نہیں چلتا کہ علی جو لو کرتا ہے وہ کس چیز سے کرتا ہے، یا علی جو نفرت کرتا ہے وہ کس چیز سے کرتا ہے، کیونکہ یہاں پر ہمارے ساتھ جو آبجیکٹ ہے وہ ہمارے ساتھ ایبسنٹ ہے۔ تو اس طرح یہ کچھ الفاظ ہے، مطلب لو ہو گیا، ہیٹ ہو گیا، اٹیک ہو گیا، میری ہو گیا، ٹولڈ ہو گیا، ریزمبلس ہو گیا۔ یہ ہمارے ساتھ کچھ الفاظ ہے کہ جو ہم یوز کرتے ہیں اور اس کے لیے جو ہے وہ آبجیکٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے، تو اس کو جو ہے ہم ٹرانزٹیو ورب کہتے ہیں۔ اچھا، ٹرانزٹیو ورب میں بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ایکٹیو وائس کا سینٹنس ہوتا ہے اس میں ہمیں پریپوزیشن جو ہے وہ نہیں چاہیے، مطلب اس میں پریپوزیشن ایبسنٹ ہوتا ہے۔ جیسے لاسٹ ٹائم ایک ایم سی کیوز آیا تھا کہ شی ریزمبل ڈیش ہر کزن۔ تو یہاں پر ہمارے ساتھ اس کا آپشن تھا ٹو آف، یا ہمارے ساتھ تھا تیسرا کہ نو پریپوزیشن۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر تھا ہمارے ساتھ وہ تھا نو پریپوزیشن، بیکاز ایکٹیو وائس میں جو ٹرانزٹیو ورب ہوتی ہے اس میں پریپوزیشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ہم اس طرح لکھتے ہیں کہ شی ریزمبل ہر کزن۔ اچھا، اس میں جو پیسیو وائس ہوتی ہے اس میں ہمارے ساتھ جو پریپوزیشن ہے وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ لاسٹ ٹائم ایک ایم سی کیوز آیا تھا تو وہ کچھ اس طرح تھا کہ شی میرٹ ہر کزن، اور دوسرا ہمارے ساتھ تھا کہ شی واز میرڈ ٹو ہر کزن۔ تو جو ہمارے ساتھ کریکٹ سینٹنس تھا وہ ہمارے ساتھ تھا یہ دوسرا، جس میں یہ واز آیا تھا، کیونکہ ٹرانزٹیو ورب کی پیسیو وائس میں پریپوزیشن جو ہے وہ پریزنٹ ہوتا ہے، اور ٹرانزٹیو ورب کی ایکٹیو وائس میں ہمارے ساتھ پریپوزیشن ایبسنٹ ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ان ٹرانزٹیو ورب کی طرف۔ تو ان ٹرانزٹیو ورب ہمارے ساتھ وہ ورب ہے جس میں ہمارے ساتھ جو آبجیکٹ ہوتے ہیں وہ ریکوائرڈ نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل اٹ از ریننگ، تو یہاں پر جو آپ دیکھ لیں یہاں پر ہمارا جو آبجیکٹ ہے وہ موجود نہیں ہے، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ دا سن اصل میں یہ ہے دی سن رائزز ان دی ایسٹ، تو یہاں پر آپ رائزز کو دیکھ لیں، یہاں پر یہ ہمارے ساتھ ان ٹرانزٹیو ورب ہے اور اس میں جو ہے ہمارے ساتھ آبجیکٹ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، ان ٹرانزٹیو ورب کی ہمارے ساتھ جو پیسیو وائس ہے وہ نہیں بنتا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں کریکشن رولز کی طرف، یہ ہم نے آلریڈی بول دیا۔
हमारे साथ है फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब। जो फाइनाइट वर्ब है वो हमारे साथ चेंज होता है टेंस या सेंटेंस के साथ। फॉर एग्जांपल, ही इंजॉय स्विमिंग, दे आर इंजॉइंग स्विमिंग। यहाँ पर हमारे साथ पहले जो है वो इंजॉय आ गया, ही इंजॉय स्विमिंग। लेकिन आप देख लें दे आर इंजॉइंग ING लग गया। अब इसके बाद अगर हम लिख सकते हैं इस तरह भी कि दे हैव इंजॉयड स्विमिंग, तो यहाँ पर हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि दे हैव इंजॉयड स्विमिंग। अच्छा, इसके बाद हमारे साथ है इनट्रांजिटिव वर्ब। तो इनट्रांजिटिव वर्ब हमारे साथ वो वर्ब है जो हमारे साथ चेंज नहीं होता, कोई सेंटेंस या कोई टेंस की जो वजह से है वो हमारे साथ चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आप देख लें कि ही इंजॉय स्विमिंग, तो ये हमारे साथ टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन अगर दे आर इंजॉइंग स्विमिंग, तो ये हमारे साथ टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो मतलब ये है कि एक टेंस हमारे साथ दूसरे टेंस से चेंज हो गया वर्डिंग की वजह से, वर्ब की वजह से। लेकिन इनफाइनाइट वर्ब जो है वो हमारे साथ चेंज नहीं होता। अच्छा, फिर हमारे साथ है इनफाइनाइट वर्ब को जो है वो हम नॉन फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब की हमारे साथ फिर फर्दर 3 टाइप्स है। नंबर 1 हमारे साथ है जेरेंट, नंबर 2 हमारे साथ है इनफाइनाइट, और नंबर 3 हमारे साथ है पार्टिसिपल। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे जेरेंट, फिर इनफाइनाइट और फिर पार्टिसिपल। अच्छा, हमारे साथ है जेरेंट। तो जेरेंट को हम इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING ये लग जाए और वर्ब हमारे साथ एज अ नाउन एक्ट कर ले, तो उसको हम जेरेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप देख ले यहाँ पर है कि आई लाइक स्विमिंग या स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पर हमारे साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING लग गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, जेरेंट कहते हैं। दूसरा हमारे साथ है इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है हमारे साथ टू आएगा। जब हमारे साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट वर्ब। जैसे आप देख लें कि आई लाइक टू स्विम या टू प्ले फुटबॉल इज़ माई हॉबी। तो जो टू लग जाता है प्लस प्लस की वर्ब फॉर्म लग जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट वर्ब। अच्छा, पार्टिसिपल जो है वो हमारे साथ उसके 2 टाइप्स हैं। एक हमारे साथ है प्रेजेंट पार्टिसिपल और दूसरा हमारे साथ है पास्ट पार्टिसिपल। तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है हमारे साथ उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING जब हमारे साथ एक्ट करता है एज एडजेक्टिव, तो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे आप देख लो, डेवलपिंग कंट्रीज शुड हेल्प द पुअर। तो यहाँ पर आप देख लो डेवलपिंग कंट्रीज़ को, या आप जो है पास्ट पार्टिसिपल को देख लो, तो उसमें जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी वो हमारे साथ वर्क करेगा एज ए एडजेक्टिव। जैसे आप देख लो कि वहाँ पर है हमारे साथ डेवलपिंग कंट्रीज़, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज़ शुड हेल्प दी पुअर। अच्छा, इसके बाद है हमारे साथ मेन वर्ब और लिंकिंग वर्ब। तो मेन वर्ब हमारे साथ क्या चीज़ है और लिंकिंग वर्ब हमारे साथ क्या चीज़ है, हम अभी वो देखते हैं। वर्ब को जो है वो हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप देख लो यहाँ पर है आई प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पर प्ले को देख लो आप, ये हमारे साथ मेन वर्ब है। अच्छा, इसके बाद है हमारे साथ लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब हमारे साथ वो है जिसमें हमारे साथ जो सब्जेक्ट है उसको लिंक कर ले ऑब्जेक्ट के साथ। कोई वर्ड सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ लिंक कर ले तो उसको हम क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब। फॉर एग्जांपल, शी इज़ अ गर्ल, तो यहाँ पर ये इज़ जो हमारे साथ है ये हमारे साथ लिंकिंग वर्ब है। अच्छा, अगर इसमें हमारे साथ मेन वर्ब मौजूद होता तो फिर हमारे साथ ये इज़ लिंकिंग वर्ब नहीं होता, फिर ये हेल्पिंग वर्ब होता। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ मेन वर्ब एब्सेंट है, तो इस वजह से ये इज़ जो है हमारे साथ लिंकिंग वर्ब है।